خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل پارٹی میٹنگ برائے اقلیتی لیڈران کے عنوان پر صوبائی سطح پر منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں جمع ہے۔ آج کا یہ پروگرام قائد الاحرار شاہی امام پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی پروگرام منعقد کرتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ کے کلام سے کرتے ہیں تاکہ ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی رحمتیں اس پروگرام میں شریک ہونے والوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ تو آئیے اپنے بزرگوں کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں آواز دیتا ہوں دارالحبیبیہ لدھیانہ کے استاد محترم حضرت قاری محمد محترم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس میٹنگ کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن
صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی قابل مدح و توصیف ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جن کے توفیق اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو پیدا فرمایا، برپا فرمایا. تو آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں دارالعلوم حبیبیہ لدھیانہ کے طالب علم محمد شمس القمر کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. میں اس شعر کے ساتھ موصوف کو نعت کے لیے آواز دیتا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں جاوید آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. کرناز اے حلیمہ تھا بخت تیرا اعلیٰ، رب نے جو گود بھر دی وہ وقت تیرا اعلیٰ، رب نے جو گود بھر دی وہ وقت تیرا اعلیٰ. پہلی نظر میں تو نے امنا کا لال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. کنکر بھی پڑھ رہے تھے کلمہ آقا کے اوپر، ممبر بھی رو رہا تھا آقا سے دور ہو کر، ممبر بھی رو رہا تھا آقا سے دور ہو کر. آقا کے ہاتھوں ٹکڑے ہوتے ہی لال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. ناموس مصطفیٰ پر جس نے بھی ڈاکہ ڈالا، عبرت کا وہ نشان ہے تاریخ کا حوالہ، عبرت کا وہ نشان ہے تاریخ کا حوالہ. ہم نے بھی زندگی میں ان کا زوال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. محبوب مصطفیٰ کے رب کے غلام سارے، غمگین ایک تھا پر رو کے نظام سارے، غمگین ایک تھا پر رو کے نظام سارے. سورج کو قید کر کے سب نے بلال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا، اس نے ہے در حقیقت
حقیقت رب کا کمال دیکھا کوئی نہیں تصور میرے نبی کے جیسا یوسف بھی تو ہنسی تھے لیکن نہیں وہ ایسا یوسف بھی تو ہنسی تھے لیکن نہیں وہ ایسا قرآن میں چہرہ انور قرآن میں چہرہ انور ہے بے مثال دیکھا اس نے در حقیقت رب کا کمال دیکھا میرے نبی کا جس نے میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا اس نے در حقیقت رب کا کمال دیکھا السلام یہ تھے طالب علم شمس القمر جو بہت ہی خوبصورت اور ترنم ریز لب و لہجے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے یہ اس مدرسے کے وہ طلبہ ہیں جنہوں نے امیر الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو چند مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی تربیت میں ان کی نگرانی میں ایک لمبا زمانہ گزارا ہے وقتاً فوقتاً یہاں حاضری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے امیر الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا وصف یہ عطا فرمایا تھا حضرت کی وفات کے بعد کئی مضمون نگار اہل قلم علماء نے اپنے مضامین میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر الاحرار کو یہ شان بخشی تھی یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ کوئی طالب علم یا عام آدمی ان کے یہاں آنا جانا رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی مدت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے اس کے سینے کو بھی مالا مال فرما دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عجب عالم تھا حضرت کے بیانات ان کی گفتگو جن حضرات نے سنی ہے انہیں اندازہ ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت آپ کی عظمت امیر الاحرار رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں کس درجہ رچی بسی ہوئی تھی اسی لیے آپ کی وفات سے پہلے کٹک کے ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب دیکھا تھا خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے ان سے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی ایک تو وہ عالم دین جن کا نام مولانا عبد الرحمن صاحب ہے اس وقت اپنے مدرسے کے سلسلے میں پریشان سے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹک شہر سے کچھ فاصلے پر ایک مقام کی جانب نشاندہی فرمائی اور فرمایا عبد الرحمن یہاں پر اپنا ادارہ قائم کرو اللہ کام لے گا ایک بات تو یہ فرمائی اور دوسری بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا عبد الرحمن صاحب سے فرمائی تھی کہ حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کو میرا سلام عرض کرنا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو مقام بخشا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کی سچی عقیدت اور محبت کا نتیجہ تھا تو یہ ہمارے مدرسے کے وہ طلبہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس بافیض بندے کی صحبت میں ایک لمبا زمانہ گزرا ہے اور خوب سے خوب سر تعلیم اور تربیت سے مالا مال ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں تو حضرت کی تعلیم کے تربیت کے نمونے ہمارے سامنے انشاءاللہ اور بھی آئیں گے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے مجلس احرار اسلام ضلع لدھیانہ کے صدر قاری محمد مستقیم صاحب کریمی جو پنجاب کے بڑے مشہور شاعر ہیں بلکہ شاعری کی دنیا میں نعت کی دنیا میں اب انہیں صوبے سے باہر بھی ملک کے متفرق مقامات پر اور صوبوں میں سنا جاتا ہے وہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے میں قاری محمد مستقیم صاحب کریمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، نعت پاک سے قبل چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کہ سب انبیاء کے دوست تو سردار آگے، سب انبیاء کے دوست تو سردار آگے، سردار آگے، سردار آگے. سب انبیاء کے دوست تو سردار آگے، سردار آگے. سب انبیاء کے دوست تو سردار آگے، سب انبیاء کے دوست تو سردار آگے، سردار آگے. مظلوم کے یتیم کے غمخوار آگے، مظلوم کے یتیم کے غمخوار آگے، غمخوار آگے. اور ہونے لگی تبھی سے حرم میں عبادتیں، ہونے لگی، ہونے لگی تبھی سے حرم میں عبادتیں، حرم میں عبادتیں. ہونے لگی تبھی سے حرم میں عبادتیں، ہونے لگی تبھی سے حرم میں عبادتیں، حرم میں عبادتیں. جب ہاتھ میں عمر لیے تلوار آگے، جب ہاتھ میں عمر لیے تلوار آگے، تلوار آگے. کفار و مشرکی میں کیوں خلبلی نہ ہو، کفار و مشرکی میں کیوں خلبلی نہ ہو، کیوں خلبلی نہ ہو. کفار و مشرکی میں سرکار آگے، دھجی اڑانے ان کی جو سرکار آگے، سرکار آگے. اور نعت پاک کا مکرر سماعت فرمائیں. کتنے پاک گلی کو جب بازار چمکتا ہے، تہبا کا گلی کو جا، تہبا کا گلی کو جا، بازار چمکتا ہے، تہبا کا گلی کو جا، بازار چمکتا ہے. انوار محمد سے، انوار محمد سے سنسار چمکتا ہے، انوار محمد سے سنسار چمکتا ہے. تہبا کا گلی پہنچا اور فارا سے مدینے تک
हर शिक सीने तक फहारा से मदीने तक, फहारा से मदीने तक और अर्श के सीने तक, फहारा से मदीने तक और अर्श के सीने तक, वो है जो नबूवत का, वो है जो नबूवत का दरबार चमकता है, वो है जो नबूवत का सरदार चमकता है, तैबा का गली पहुंचा। जब से तेरे आंगन में महबूब खुदा आए, जब से तेरे आंगन में, जब से तेरे आंगन में महबूब खुदा आए, जब से तेरे आंगन में महबूब खुदा आए, ए आम नबी तेरा, ए आम नबी तेरा घर बाहर चमकता है, ए आम नबी तेरा घर बाहर चमकता है, तैबा गली को जा। और यासीन मुज़म्मिल भी ताहा भी मुदस्सिर भी, यासीन मुज़म्मिल भी, यासीन मुज़म्मिल भी ताहा भी मुदस्सिर भी, यासीन मुज़म्मिल भी ताहा भी मुदस्सिर भी, कुरान के बारों में, कुरान के बारों में मेयार चमकता है, कुरान के बारों में मेयार चमकता है, तैबा का गली पहुंचा। और दिखला दे करीमी को तैबा का हसी मंजर, दिखला दे करीमी को, दिखला दे करीमी को तैबा का हसी मंजर, दिखला दे करीमी को तैबा का हसी मंजर, जिस जहाँ मेरे आका का, जिस जहाँ मेरे आका का किरदार चमकता है, जिस जहाँ मेरे आका का किरदार चमकता है, तैबा का गली पहुंचा। और चंद शाह समाज फरमाएंगे कि बस खुलूस फजीलत सलाम करती है, बस खुलूस फजीलत सलाम करती है, बस खुलूस फजीलत सलाम करती है, कि बस खुलूस फजीलत सलाम करती है, बस खुलूस फजीलत सलाम करती है, मेरे
نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، بسط خلوص و فضیلت سلام کرتی ہے، کہ بنے ہیں مقتدی سب انبیاء سب اسرار، 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 قسم خدا کی امامت سلام کرتی ہے، قسم خدا کی امامت سلام کرتی ہے، بسط خلوص و فضیلت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے، ضعیف ماں کا جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، ضعیف ماں کا جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، ضعیف ماں کا جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، ضعیف ماں کا جو پاؤں دبا کے سوتا ہے، تو ایسے بندے کو جنت سلام کرتی ہے، تو ایسے بندے کو جنت سلام کرتی ہے، بسط خلوص و فضیلت سلام کرتی ہے، میرے نبی کو نبوت سلام کرتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اوصاف حمیدہ پر قاری محمد مستقیم صاحب کریمی اپنے منظوم کلام میں بہت ہی عمدہ انداز میں روشنی ڈال رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا لکھا جائے، جتنا بولا جائے، پھر بھی صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے اور جن اوصاف و محاسن کے وہ حامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام اوصاف کو، محاسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا تھا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ سیاست بھی ہے۔ سیاست کوئی اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے، سیاست بھی ہمارے دین کا، مذہب کا حصہ ہے۔ جو لوگ سیاست کو، ملکی اور ملی کاموں کو دین سے اور مذہب سے الگ کر کے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ نادان ہیں۔ سیاست، ملکی اور ملی امور میں حصہ لینا، قوم و ملت کے ہر طرح کام آنا، یہ تو وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں ہوتی تھی، مسجد نبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے تھے، خطبے بھی ارشاد فرماتے تھے، اور مدینے کی سطح پر یا پورے ملک کی سطح پر اگر کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی اپنے اہم صحابہ کے ساتھ یہ کام بھی مسجد نبوی میں انجام دیا جاتا تھا۔ غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ملک و ملت سے، سیاسی اور ملی چیزوں سے جڑی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چیزیں ہیں۔
آج کا ہمارا یہ پروگرام اور ہماری یہ میٹنگ جیسا کہ شروع ہی میں آپ سے عرض کیا گیا تھا، آج بھارتی میٹنگ برائے اقلیتی لیڈران کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ شاہی امام پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی کی صدارت میں۔ اس میٹنگ کے مقصد سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں ہمارے صوبے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن کے موقع پر ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ہمارا کیا لائحہ عمل اس موقع پر ہونا چاہیے، انتخاب میں حصہ لینے والی جمہوری طرز کی پارٹیوں کے سامنے ہمیں اپنی جانب سے کس طرح کے مطالبات رکھنے ہیں۔ تو ایک عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پنجاب کے کسی اہم مقام پر، کسی مرکزی مقام پر پنجاب بھر کے اضلاع سے، شہروں سے سیاسی، سماجی ذمہ دار قسم کے افراد کو جمع کیا جائے اور پھر اجتماعی طور پر غور و فکر کر کے یہ سب چیزیں طے کی جائے کہ اب ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنی کیا چیزیں جمہوری طرز کی انتخاب میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے سامنے رکھنی ہے، کس لائحہ عمل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے اپنی جگہوں پر جا کر اپنے اپنے عوام سے کس طرح کی باتوں سے روشناس کرانا ہے۔ ہم سب تہہ دل سے شکر گزار ہیں قائد الابرار حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم کے کہ آپ نے اس سلسلے میں توجہ دی، ہم سب کو اس نسبت پر جمع ہونے کا حکم فرمایا، اور ان کے حکم پر آج ہم سب پنجاب کے دینی مرکز جامع مسجد لدھیانہ میں جمع ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ ملک کی آزادی کے بعد پنجاب میں پہلا واقعہ ہے، پہلا موقع ہے کہ کسی مذہبی شخصیت نے پورے صوبے کے سیاسی مسلم حضرات کو مدعو کیا، جمع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج پنجاب بھر کے اضلاع سے، شہروں سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ ہمیں اس پر حضرت مولانا کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ صوبائی لیول پر اتنے بڑے کام کی امید بھی حضرت مولانا عثمان صاحب ہی سے تھی، کیونکہ آپ جس خانوادے کے فرد ہیں اس خانوادے کی دینی، سماجی، سیاسی خدمات کا تسلسل پچھلے 350 سال سے قائم ہے۔ جب اس ملک پر ظالم انگریز کا تسلط تھا تو اس وقت انگریز کے خلاف جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان میں آپ کے جد امجد، آپ کے سگے پردادا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی اول رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست تھے۔ اور جب مجلس احرار کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی اور ملک آزاد ہوا، اور آزادی کے بعد بدقسمتی سے تقسیم کا شکار ہو گیا، تو تقسیم کے بعد اس پنجاب میں مسلمانوں کو جس خانوادے نے سنبھالا ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا کام کیا ہے، وہ خاندان بھی یہی خاندان ہے۔ رئیس الاعراض حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اپنے فرزندان مفتی محمد احمد صاحب رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مسجد کے صحن میں ہے، انہیں اور ان کے برادران کو پنجاب میں بھیجا، اور پھر ان حضرات نے ہر طرح کے مسائل سے گزر کر اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ عظیم دینی، ملی، سیاسی، سماجی خدمات انجام دی ہیں جنہیں اس صوبے کی اور ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ جگراؤں پل پر جام کی وجہ سے ہمارے کئی اہم مہمانان قریب میں آنے کے باوجود رکے ہوئے ہیں راستے پر، تو انہیں یہاں پہنچنے میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ ابھی تمہید کے فوراً بعد صدارتی خطاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی نے فرمانا تھا، لیکن چونکہ مہمان قریب آ چکے ہیں اور 10-15 منٹ میں یہاں انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے، اس لیے حضرت کے صدارتی خطاب کو
5-10 मिनट के लिए और आगे बढ़ाया जाता है, और बीच के इस वक्फे में मैं नज़म पेश करने के लिए, नज़म पढ़ने के लिए दारुल हबीबिया लुधियाना के तालिब इल्म मोहम्मद वासिफ को आवाज़ देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कालिया जुल्फों वाला दुखी दिल दा सहारा, कालिया जुल्फों वाला, कालिया जुल्फों वाला दुखी दिल दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब डालो प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब डालो प्यारा। दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेखू जेड़ा मर्जी सिफारा, पढ़ के तू वेखू जेड़ा मर्जी सिफारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार है वो जेड़ा कोई रब ने बनाया नहीं, यार है वो जेड़ा कोई रब ने बनाया नहीं। वेख ले तू हुण मेरे नबी दा नजारा, वेख ले तू हुण मेरे नबी दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा। कालिया जुल्फों वाला दुखी दिल दा सहारा, कालिया जुल्फों वाला दुखी दिल दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नानू प्यारा। अस्सलाम वालेकुम। सामने शीशे गेट के पास, अंदर अंदर अंदर। 5-10 मिनट में इंशाअल्लाह हमारे मेहमान यहाँ पहुँच जाएंगे। बाज़ अहबाब की ख्वाहिश है कि कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब करीमी कागज पे जो लोग बोलना चाहते हैं 3 मिनट का वक्त हर एक आदमी को देना है, तो एक लिस्ट बनानी शुरू करें। कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब करीमी को एक दफ़ा फिर से मदऊ किया जाए। तो आप हजरात की इस ख्वाहिश के एहतराम और हुक्म की तामील में मैं एक दफ़ा फिर कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब करीमी को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान से मुताल्लिक अपने अशार जो एक ख़ास अंदाज में वो पेश करते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, उन्हीं अशार को यहाँ पर पेश करना है। आइए दोस्तों, वतन के हवाले से चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। आज हमें लोग मुल्क से क्या कहते हैं कि मुल्क से नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम इस देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कीजिएगा। कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक
सच्चे मुसलमान की पहचान है कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के कहता रुपया गुरु मत करो, कह के कहता रुपया गुरु मत करो। आबुए वतन हर मुसलमान है, आबुए वतन हर मुसलमान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है कि वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू। जिसके आगे भी अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे भी अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। और चंद शाह समाप्त फरमाए कि तुझको खबर नहीं है, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना। तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना। हासिल करेगा हमसे, हासिल करेगा हमसे फिर रोशनी ज़माना। हासिल करेगा हमसे फिर रोशनी ज़माना। तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना। गूंजेगा फिर जहां में, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना। गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना। तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना कि बातिल हमें मिटा दे, उसमें दम नहीं है। बंद आपको अच्छा लगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ आप खामोश बैठे हैं, इस जिंदों की महफिल है। आप किसी कव्वाली के प्रोग्राम में होते तो आप सब बोलते, लेकिन ये समाप्त फरमाए। बंद आपको अच्छा लगे तो दुआ से नवाजेगा कि बातिल हमें मिटा दे, उसमें दम नहीं है। बातिल
से हमको नया फसाना, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना, गूंजेगा फिर जहाँ में इस्लाम का तराना। उजड़े हुए जहाँ की तामीर हम करेंगे, उजड़े हुए जगह की तामीर हम करेंगे, फिर तो दरिया तस्वीर हम करेंगे, फिर तो दरिया तस्वीर हम करेंगे। मंजिल की संत होगा, मंजिल की संत होगा, फिर का फुला रवाना, मंजिल की संत होगा, फिर का फुला रवाना, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना, गूंजेगा फिर जगह में इस्लाम का तराना। लहराएगा जहाँ में हर सोनम हमारा, लहराएगा जहाँ में हर सोनम हमारा, चमकेगा मिस्ल सूरज ये नक्शे कदम हमारा, चमकेगा मिस्ल सूरज ये नक्शे कदम हमारा। हासिल करेगा हमसे, हासिल करेगा हमसे फिर रोशनी ज़माना, हासिल करेगा हमसे फिर रोशनी ज़माना, तुझको खबर नहीं है गर्दिश ज़माना, गूंजेगा फिर जहाँ में इस्लाम का तराना। अब मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के आज की हमारी इस आल पार्टी मीटिंग बराए अकलियती लीडरान के सदर मोहतरम इस मीटिंग के असल मुहर्रिक पंजाब के शाही इमाम और मजलिस अहरार के कौमी सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब में आज की इस मीटिंग के अगराज और मकासद पर तफसीली रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करना। पंजाब के मुस्लिम लीडरान की अज की ये मीटिंग मुसलमानों के सूबे विच मसाइल नूं लैके बुलाई गई। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस देवां। आज की मीटिंग का एजेंडा ये नहीं है कि किस सियासी धड़े की हिमायत की जाए या ना की जाए। आज का मेन एजेंडा ये है कि पंजाब च जिहड़े 22 लाख तो ज़्यादा मुसलमान वसदे पे ने उन्हां दीयां ज़रूरतां की है, उन्हां दी बुनियादी ज़रूरतां की ने, की उन्होंने लिए टीचा सियासी तौर पर तय होना चाहिए। वो आने वाला भविख जिहड़ा है इन्हां बच्चों का वो किदां दा होना चाहिए
और सियासी जमातां जिहड़ियां अज तक सिर्फ लारे लांदियां आईयां उन्हां दे नाल साडा हुण की वतीरा होना चाहिए। ये पहली दफा पंजाब की जमीन ते अज है कि मैं नाम सब दे लवांगा, लिस्ट बकायदा बन रही है जिहड़े लोग आ चुके हैं इस वेले तक, लेकिन साडे सब दे लई अल्लाह तबारक व तआला दे फजल नाल बड़ी खुशी का मुकाम है कि कांग्रेस पार्टी के मुसलमान लीडरान, श्रोमणी अकाली दल बादल के मुसलमान लीडरान, आम आदमी पार्टी के मुस्लिम लीडरान, किसान संयुक्त मोर्चे के नाल ताल्लुक रखने वाले मुसलमान लीडरान और पंजाब के तकरीबन हरेक जिले और तहसील जिहड़े लोग नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि मेरे को इस वेले जिहड़े इत्थे लोग बैठे ने मैं समझदा हाँ कि पूरे पंजाब के 22 लाख मुसलमान इस वक्त मौजूद ने, क्योंकि जिहड़ा भी बंदा जिस भी मस्जिद तो, जिस NGO तो या अपनी जिस भी सियासी जथेबंदी की नुमाइंदगी कर रहा है, हरेक बंदे के पिछे एक बड़ी तादाद है लोगों की, चाहे वो कोई मजहबी कायद है, चाहे वो सियासी कायद है, चाहे वो NGO के विचों है। तो इसलिए अज की जी मीटिंग है ये अपने आप च बड़ी अहमियत वाली मीटिंग है। अज तो पहला असी बहुत दफा मीटिंग बुलाइया अलग अलग मसलों के उत्ते, लेकिन ये मीटिंग इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि असी अज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पंजाब च जिहड़ी चोणां होणीआं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि मैं देखता हूं पिछले कई सालों तो लगातार मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह शाही इमाम पंजाब ने लगातार सारी जिंदगी ये कोशिश की। अज असी इस मुकाम ते भी तां पहुंचे कि लगातार 70 साल तो असी हर जगह हर बंदा अपनी अपनी जगह ते मेहनत कर रहे, वरना अगर असी पीछे जाके देखते हैं तो ये भी इन्नी हैसियत भी मौजूद नहीं है। तो मैं समझदा कि सब तो पहला ये शुक्र का मुकाम है अल्लाह ताला कि असी आपस इकट्ठे होकर बैठे हैं, साढ़े लिए शुक्र का मुकाम है। तो शुक्र अदा करने के लिए सब तो पहला आप सारे चाहिए कि दरूद शरीफ पढ़िए। आओ मेरे नाल मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे लोग साडे कोल ने जिहड़े तुहाडे नाल गल्लां करना चाहुंदे ने, तुहाडे विचों ही ने, और बहुत सारियां गल्लां मेरे ज़हन च भी ने जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां होणियां चाहीदियां ने। ट्रैफिक की वजह नाल बहुत सारे लोग आज सुबह पहला लेट हो गए, लेकिन हुण तकरीबन सारे वो लीडरान मौजूद ने पंजाब के मुस्लिम लीडरान जिहड़े कि अपनी अपनी जगह एक अलग अहमियत रखते हैं। और मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ कहना चाहना भी जिहड़ी मर्जी तुसीं सियासी जथेबंदी च हो, पहला ये तो तय करो कि तुहाडा अपना टीचा की है। क्या सिर्फ एक मैंबर बन जाना या सिर्फ एक चेयरमैन ही लेना साडा टीचा है? क्या सिर्फ साडा टीचा इन्ना छोटा हो सकता है कि कोई भी सियासतदान जिहड़ा है वो सानू एक छोटे जे ओहदे दे उत्ते लिजावे ते असीं फिर उस सियासी जमात दे हक दे विच भज्जे फिरीए सवेर तो शाम तक। ये गल तय करनी पएगी हुण, नहीं तां आउण वालीआं नस्लां जिहड़ियां ने वो सानू मुजरम करार देणगियां कि असीं ਇਹ ਉਹ लोग ने जिन्हां दे हत्थ दे विच क़यादत सी, जिन्हां नूं रहनुमाई दित्ती गई ते सिर्फ अपनी अपनी दे विच पए रहे। इन्हां ने आने वाली कौम का भविख तय नहीं किया। हर बंदा कहता कब्रस्तान चाहिए, कब्रस्तान चाहिए। सियासी पार्टियां ने भी जोर फड़ लिया, जिन्नियां सियासी जथेबंदियां तुसीं उन्हां दे एजेंडे चक के देखो कि मुसलमानों को कब्रस्तान दिओ, चार दीवारी दिओ। और मैं कहा ठीक है कब्रस्तान चाहिए, कुछ जीउंदियां लोकां नूं भी दे दिओ। ये जेड़े जींदे पे कुछ इन्हों भी दे दियो, कुछ इन्हों के बच्चों की तालीम लिए भी दे दियो, कुछ इन्हों की मसाजिद और मदारिस लिए भी दे दो, कोई इन्हों के रोजगार का तरीका भी तय कर दो कि बस एको ही गल है कि कब्रस्तान कबर तो
जिथे लिखी है उत्थे बाणी जानी है, लेकिन गल तो यह है कि जिया किद्दां जावे। और इस्लाम कहता कि जीना चाहिए है तो अणख दे नाल जीना चाहिए है, चमचागिरी दे नाल जीना कोई जीना नहीं। ते अज दी ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि साडे सब दा ये फर्ज बनता है कि असी एक दूजे दियां लत्तां खिंचण दी बजाए, एक दूसरे दी कोई बुराई करन दी बजाए, एक दूसरे नूं ये दस्सण दी बजाए कि किहने की कीता की नहीं कीता, इन्हां गल्लां नूं छड्ड के ये गल तय करिए कि असी की कर सकदे हां। मैं पहला इसलिए बोलना कि मेरे बाद जिहड़े लोगों ने बोलना है, मैं तुहानूं दसदा, तुहानूं इसलिए नहीं बुलाया कि तुसीं मैनूं ये दसो कि जी फलानी पार्टी ने साडा नुकसान कर दिता, फलाने MLA ने नहीं काम किया जी, फलाने चेयरमैन ने, जो गुजर गया वो छड्ड दिओ, मैनूं हुण दसो अगे की करना है, अगे की करना है ये दसो। जो गुजर गए उन्होंने छड्ड दिओ, अगे तुहाडा टीचा की है, की तुसीं अपने बच्चों लिए करना है, की तुसीं आने वाले भविख दे विच की तुहाडे कोल लाएअमल है, तुहाडी थ्योरी की है। अगर तुहाडे जो कोई ऐसा जिहड़ा अपनी बहुत चंगी थ्योरी साडे सामने पेश कर सकदा, जिहड़ा कहंदा कि मैं वाकई सलाहियत रखदा क़यादत दी, फिर असीं तेरे पीछे तुरन लई तैयार हां। मैं तो बतौर मजहबी लीडर मैं किसी सियासी जमात च नहीं जाना, सुन लो आराम नाल, इत्मीनान नाल गल खोल के, ना किसी सियासी जथेबंदी के हक च ऐलान करना, लेकिन एक की तमाशबीनी चलती रहेगी कि बार बार मेरी कौम नूं जलील किया जाएगा, बार बार मैंबरियां के नाम से ही सिर्फ आपस च चेयरमैनियां के नाम से गल चलती रहेगी। ना तुसीं स्कूलों की गल करते हो, ना तुसीं IT कॉलेज की गल करते हो, ना तुसीं डिस्पेंसरी की गल करते हो, ना तुसीं अपने हॉस्पिटल की गल करते हो, ना तुसीं मदरसिਆਂ ਨੂੰ अपग्रेड करने की गल करते हो, ना तुसीं कंप्यूटराइज सिस्टम लियाउण की गल करते हो, ना इमामां नूं बेहतरीन तनख्वाह की गल करते हो। कि सिर्फ यही हुंदा रहेगा कि बस कब्रिस्तान विक गया, कब्रिस्तान खरीद लिया? मेरे भरा इहदे तो अगे वधना पएगा। आने वाली नस्लां इस गल नूं नहीं देखदियां कि कब्रिस्तान बनिया कि नहीं बनिया। लोग जींदियां नूं पुछदे है, गल जीउंदियां दी हुंदी है। और एक गल याद रखो कि अपने आप को रिवायती वोट बैंक समझना छड़ दो। जेड़े लोग समझते ना असी कसम ही खा ली कि बस एक ही पार्टी के पिछे तुरी जाना है, मैं मानता तुरी जाओ एक ही पार्टी के पिछे। अगर वो पार्टी तुहानूं सत्कार देने लिए तैयार है, जाओ तुरो। अगर वो पार्टी तुहाडा काम करने लिए तैयार है तो जाओ, बहुत चंगी गल है, तुरो। लेकिन मुसलमानों नूं डरा के वोट ना मंगो। कई लीडर है रोज मुसलमानों को डरा के वोट मंगना चाहते कि अच्छा फलाना आ गया तो तुहाडा ये हो जाऊगा। डरा के ना मंगो, अपना काम दिखा के मंगो। ये दसो तुसीं कीता की है और असीं की कर सकते हैं। मैं ये गल रखदा तुहाडे सामने कि सानू जरूरत नहीं है कि पेंडू खेतर दियां साडियां जिहड़ियां मस्जिदां ने, जिन्ने भी पिंडां च ने, उत्थे इमामां दे कोल पूरे वसाइल नहीं, तनख्वाह नहीं, ना पेंडू खेतर का बंदा तनख्वाह दे सकता है। कि ओदी घट्टो घट्ट मंथली एज इन्नी नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा अपनी गुजारा अपने आप कर लवे, अपनी मस्जिद नूं चला लवे। कि जिन्हां जगह ते वक्फ प्रॉपर्टियां पईयां उत्थे वक्फ बोर्ड नूं कब्रिस्तान रिजर्व नहीं करने चाहिए। कि हरेक शहर तो अलग तौर पे अमेंडमेंट करके कानून दे विच जिन्ने जिले है हरेक जिले तो एक वक्फ बोर्ड का मैंबर नामजद नहीं होना चाहिए। कि ये जरूरी नहीं है कि असी सारे स्कूलों +2 तक दे इस्लामिया हाई स्कूल खोलिए, क्योंकि साडी जरूरत यह है सरकार जी सुनो, क्योंकि असी चाहते भी साडा बच्चा जो +2 कर लवे, 10th कर लवे, वो कुरान शरीफ पढ़िया होना चाहिए, उन्होंने हदीस पढ़ी होनी चाहिए है। हुण असी तो फस गए, अगर बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजते हैं उत्थे कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, अगर मदरसे भेजते हैं उत्थे डिग्री नहीं मिलती पई, तो फिर सानू तो ऐसे स्कूलों की जरूरत है बाहरले सूबे मंगो जिथे +2 साडा बच्चा करके आए तो हाफिज़ कुरान नाल बन जाए। तो वो कित्थों आउणगे जब तक हुकूमत साडे वल तवज्जो नहीं देगी। किद्दां असी सीनियर सैकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल या पब्लिक स्कूल जो खोल सकते। रोजगार के विच सानू रोजगार च बिल्कुल धकेल दिता गया पिछले एक मुख्यमंत्री साहब ने, तुसीं भी उन्होंने जानते, उन्होंने एक PA है, उन्हें भदौर तो इलैक्शन लड़िया, उत्थे एक मुसलमान उहदे सामने इलैक्शन च खड़ा हो गया, मोहम्मद सिद्दीक। इलैक्शन वो जित गया,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪੜੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਟਲ ਸ਼ੈਵਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਵੇਚਤਾ ਔਰ ਐਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, अगर सिख इतिहास भी तुसी पढ़ लो तो दीन बचाने दे लई साहबजादे नीहां च चिण दिते गए, लेकिन अपना मजहब ना छड्डिया। ते साडे जदीद तरीन इस मैंबर पार्लीमेंट ने मुसलमानों नूं अपनी कुर्सी बचाने दे लई, इहनूं मैं पूछना चाहना किन्ने हज़ारां मुसलमान है जिन्हां दे बच्चों के दाखले नहीं होए जी? पुछो शहरां 'च भी किन्ने हज़ारां मुसलमान है जिन्हां दे प्रमाण पत्र नहीं बने बाद चों। जाति प्रमाण पत्र बनने तो तहसीलदार ने लोकता की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने पास करके उत्तर लिख के भेजता कि ना बनाओ इन्हां दी। ये मुद्दे किहड़े चकने हैं? विधानसभा आ गई, ये हर साल तो नहीं ना आती जी, 5 साल बाद आती है। 117 सीटां 117 सीटां पंजाब दियां हैगियां और जिस जमात दे विच तुसीं आ गए, घट्टो घट्ट उन्हां नूं कहो कि साडी आबादी दे लिहाज नाल 2 4 5 6 जो सीटां साडियां बनदियां, घट्टो घट्ट उन्ने सानू उम्मीदवार तां खड़े करके दो। जिहड़ी मर्जी सियासी पार्टी होवे, भावें सिद्धू साहब हो, भावें केजरीवाल हो, भावें भगवंत मान हो, भावें सुखबीर बादल हो, मैं पूछदा सारियां सियासी जमातां नूं किहड़ा तुसीं मलेरकोटले तो इलावा कितना किसी मुसलमान नूं तुसीं कह के साडा उम्मीदवार होएगा, असीं इहनूं खड़ा करदे पए? दसो तां सही। घट गिनती की वोट सब नूं चाहिदी हो, तुसीं अपनी बुकत पहचानो। हुण पहला 2 रिवायती धड़े सीगे, हुण रिवायती धड़े हट गए, 5 धड़े आ गए। पहला 50,000 ते MLA जितदा सी, हुण 5,000 ते जितना है। ते तुहाडे हत्थ 'च 5,000 की ताकत अल्लाह ताला ने फड़ाई है, तुहानूं अजे भी समझ नहीं आ रही कि भी की करना है। अपनी रिवायतां नूं दुरुस्त करो। आप ये नहीं कह रहे अगर सानू हुकूमत तो कुछ लेना हुंदा ते मीटिंग अज तो 2 महीना पहला बनांदा, फिर सरकार सानू कहंदी नहीं तां होरां नूं रेवड़ियां मंगो उत्ते बंडे है। असी ब्लैकमेलर नहीं है, असी अपनी कौम की गल करना चाहते हैं, उस वक्त करना चाहते हैं जब साडा आने वाला भविष्य साडे सामने है। मैं अक्सर लोगों को कहना हुन्ना कि यार जब कोई तुहाडा काम नहीं करता, MLA कोई तुहाडा साथ नहीं दिंदा, कोई MLA तुहानूं बार-बार नज़रअंदाज करी जाता है, वो फिर की वड्डी गल हो गई कि तुसीं कहने हो यार ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰ दोबारा। तो मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करांगा, बहुत सारे लोग मेरे दरम्यान मौजूद ने। तो एक बेनती तुहानूं मैं करना चाहुंदा कि अज दी मीटिंग इस काम के लिए नहीं है कि तुसीं किसी ते इल्ज़ाम लगाओ, इस काम के लिए नहीं तो तुसीं दसो जी फलाने मुसलमान ने फलाने ने यह करता जी मैं आ करना सी। नहीं नहीं नहीं, तुहाडे कोल असीं विजन लैण दे लई बुलाया कि असीं हुण अगे करना की, पंजाब के मुसलमानों की जरूरतां की है। अज की मीटिंग के सारे एजेंडे बकायदा लिख के
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ।